اے ایمان والو، ڈرو اللہ سے اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ جس آیہ کریمہ کو آج میں نے اپنے لیے سرنامہ بیان ٹھہرایا ہے، مختصر سے وقت کے لیے 5-6 منٹ، اگر آپ غور کریں ڈیپلی تو اس آیت کے 2 الگ الگ عنوان ہیں۔ آیت ایک ہی ہے لیکن 2 الگ الگ ٹاپک ہیں، 2 الگ الگ سبجیکٹ ہیں، 2 الگ الگ عنوان ہیں۔ پہلا سبجیکٹ، پہلا عنوان یہ ہے کہ ڈرو، بولیے، اللہ سے، اور دوسرا یہ ہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اور اگر آپ غور کریں، میں علماء کی توجہ چاہوں گا کہ ان دونوں عنوانوں کے بیچ میں واو حرف عطف ہے، اور معطوف علیہ کے درمیان مغایرت ہوتی ہے، اور یہ مغایرت بتا رہی ہے کہ جو پہلا عنوان ہے وہ اور ہے، جو دوسرا عنوان ہے وہ اور ہے۔ جیسے میں کہوں کہ جانی زید و عمر، میرے پاس زید اور عمر آئے، تو جو زید ہے وہ عمر نہیں، جو عمر ہے وہ دو کا نا۔ If you look at deeply into this ayah Mubarakah which I recited, Allah subhanahu wa ta'ala says, have a fear of Allah, O believers. اللہ سے ڈرو۔ اگر ڈیپلی آپ جائیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ پہلا جو حصہ ہے یہ اللہ سے ڈرو، اس میں شریعت کا رنگ ہے۔ کس کا رنگ ہے؟ اور جو دوسرا حصہ ہے واو عطف کے بعد، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اس میں طریقت کا رنگ ہے۔ منطقی نقطہ نظر سے اگر آپ دیکھیں تو مناطق آپ سے کہیں گے کہ شریعت اور طریقت میں عام خاص مطلق کی نسبت ہے۔ یہ تو ممکن ہے کہ بندہ شریعت والا ہے، طریقت والا نہیں، مگر یہ امپاسبل ہے کہ کوئی طریقت والا ہو اور شریعت والا نہ ہو۔ توجہ، یہ تو ہو سکتا ہے کہ یہ اللہ کو جانتا ہے۔ کیا جانتا ہے؟ کہ اللہ احد ہے، صمد ہے، لم یلد ہے ولم یولد ہے ولم یکن لہ کفوا احد ہے، جانتا ہے، پہچانتا نہیں، مگر یہ امپاسبل ہے کہ کوئی اللہ کو پہچانتا ہو اور جانتا نہ ہو۔ کوشش کر رہا ہوں ایسے ایسے اگزامپل رکھوں جسے آپ کیچ کر سکیں۔ یہ تو ممکن ہے کہ مولوی صاحب ہیں، عالم عارف نہیں، لیکن یہ پاسبل بالکل نہیں ہے کہ کوئی عارف ہو اور عالم نہ ہو۔ تو اب اگر صوفیہ کے نہج پہ چل کے اس آیت کا مفہوم نکالا جائے تو لب لباب یہ نکلے گا کہ اے ایمان والو، شریعت پہ عمل کرو، یعنی نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو، نیکیاں کرو، حرام سے بچو، حلال کو اپناؤ، شریعت پہ چلو۔ اور اسے کافی نہ سمجھو کہ یہ سفیشینٹ ہے، انف ہے، نو، یو ہیو ٹو فالو دا طریقت از ویل۔ ورنہ ایک تھا جس نے دعویٰ کیا تھا شریعت پہ چلنے کا، حضرت آدم کے سامنے جو اکڑا تھا، 6 کروڑ برس تک، 60 ملین ایئرز he has worship of the اللہ سبحانہ و تعالی۔ شریعت میں چلنے میں کوئی ایشو نہیں تھا، لیکن جب بات ایگو کی آئی اور اس سے کہا گیا کہ اسجدوا لآدم، آدم کا سجدہ تعظیمی بجا لاؤ، تو اکڑ گیا، یعنی طریقت پہ چلنے کو تیار نہیں ہوا۔ ریزلٹ کیا نکلا کہ شریعت اسے بچا نہیں پائی اور ساری عبادتیں اس کے منہ پہ مار دیا۔ یہی حال اس کی جماعت کا بھی ہے۔ شریعت کے لیے روزہ کہو تو رکھیں گے، حج کہو تو کریں گے، زکوٰۃ کہو تو پورا نیٹ ورک چلائیں گے، اور نماز کے لیے شہر شہر، نگر نگر، گلی گلی، گاؤں گاؤں جا کر کاؤں کاؤں کریں گے۔ اور جب بات طریقت کی ہے، جب بات ادب مصطفیٰ کی ہے، جب بات احترام نبوت کی ہے، جب بات
about the matchless personality of holy prophet किया है, तो ये भी वहीं रुक जाते हैं. यानी जहां तक उसका अमल था वहां तक इनका अमल है, जहां उसका इंकार वहां इनका इंकार, तो जो उसका रिजल्ट वही इनका रिजल्ट है. तो कामयाब वो है जो शरीयत पर चले और तरीकत का दामन थामे रहे, अल्लाह को जानता भी रहेगा, पहचानता भी रहेगा. एक मिसाल हुजूर वाली साहब कुबला बैठे हैं, ये भी देते हैं, मेरे बड़े अब्बू हजरत मदनी मियाँ ने भी कई मुकाम पे दिया, मैं भी देता हूं. और आई थिंक दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड कि शरीयत नाम है सर के बाल का. गोया, ऐसा नहीं कि सर के बाल को कल से आप शरीयत कहने लगी, इसलिए मैंने गोया वाली गुंजाइश निकाली है. गोया, द हेयर ऑफ हेड. क्या है शरीयत? गोया सर का बाल. क्या है? और तरीकत नाम है उसमें जो उसको संवार करके निखार करके झाड़ के जो मांग निकालते हैं ना, वो लाइन क्या बोलते हैं उसको? बेत जो निकालते हैं, बेत. वो बेत जो है वो तरीकत है. तो ये तो हो सकता है कि सर पे बाल है, हेयर है, बेत नहीं है, मगर क्या ये हो सकता है कि बेत हो हेयर ना हो? तो ये तो मुमकिन है कि मौलाना साहब हैं, मदरसे से पढ़ के आए हैं, आलिम हैं, शरीयत वाले हैं, तरीकत का सामना नहीं किया. लेकिन ये इम्पॉसिबल है कि कोई 15 अंगूठी पहन करके 75 किस्म के डिजाइन के कपड़े पहन करके लंबी चोटी रख के नमाज न पढ़े, रोजा न रखे, हज न करे, ज़कात न दे. ये इम्पॉसिबल है कि उसे सही माना जाए. तो अल्लाह पाक फरमा रहा है, ऐ लोगों, ऐ ईमान वालों, दोज हु बिलीव, कि शरीयत पर चलो और तरीकत का साथ थामे रहो, हाथ थामे रहो. याद रखिएगा, मैं यहां क्योंकि कई सालों से लगातार आ रहा हूं और मेरे पास बहुत सारी ऐसी कंप्लेंट्स भी आती, खासकर आती यूथ की. बस वो बात करके मैं गुजर जाऊंगा और फिर किसी मौके पे और तफसील से सुनना है. मेरी सेहत के लिए दुआ कीजिएगा इंशाअल्लाह. तो 8 अगस्त, रिमेंबर द डेट, 8 एंदे तुआ कात सांग साथ विथ 8 अगस्त आईसीसी में आना है इंशाअल्लाह ताला. पूरी गुफ्तगू होगी, खुल के होगी. अभी सिर्फ ये बात करके चला जा रहा हूं कि याद रखना मॉरिशस वालों, अल्लाह से डरने का ये मतलब नहीं है कि नमाज भी पढ़ो, शिर्क भी करो. अल्लाह से डरने का ये मतलब नहीं है कि जमजम भी पियो, वाइन भी पियो. अल्लाह से डरने का ये मतलब नहीं है कि हलाल भी खाओ और किसी रेस्टोरेंट में जाके हराम भी खाओ. अल्लाह से डरने का ये मतलब नहीं है कि पसीना बहा के कमाओ भी और उल्टा सीधा गैम्बलिंग करके खाओ भी. अल्लाह से डरने का मतलब, अगर शॉर्टेस्ट वे पॉसिबल में कहा जाए, तो ऐसा डरो कि 24/7 अराउंड द क्लॉक, हर वक्त, हर लम्हा तुम्हारे दिल में ये एहसास जिंदा रहे कि कोई देखे ना देखे, अल्लाह देख रहा. Allah subhanahu wa ta'ala is watching you all the time, whatever you do. ये इरादा लेके जियो. मेरा विजदान कहता है सेपियर वालों कि अगर कल से तुमने अपनी जिंदगी इस रंग में शुरू कर दी कि अल्लाह देख रहा है, अल्लाह देख रहा है, अल्लाह देख रहा है, तो एक दिन वो भी आएगा कि तेरा दिल बोलेगा कि हां वो मुझे देख रहा है, मैं उसे देख रहा हूं. अल्लाह ताला हम सबके दिलों में अपना खौफ पैदा फरमाए और उससे खौफ करने की तौफीक अल्लाह पाक अता फरमाए, सच्चा पक्का मुसलमान बनाए. इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट जलसा जहां है वहां इसकी आगे गुफ्तगू होगी. व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन. अस्सलामु अलैकुम.